अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह या अला सलाह या अला फलाह या अला फलाह कद कामत सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فزة وأكواب كانت قوارير بالفزة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زلجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مقلدون إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أسافر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يرجو السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. الله بك أصبحنا بك نحيا بك نموت وإليه النشور. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من البر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا غما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتي بقبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين वो लोग जबकि उनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम उनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे कि हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। नतीजा ये हुआ कि वो अल्लाह की नेमत व फजल के साथ लौटे और उन्हें कोई बुराई ना पहुंची। उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की पैरवी की। अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। यह खबर देने वाला सिर्फ शैतान ही नहीं है जो अपने दोस्तों से डराता है, जो अपने दोस्तों से डराता है। तुम उन काफिरों से न डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। ఈ ఆయతులు అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక యుద్ధం జరిగే ముందర ఏమైంది, ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి ఇది వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్, చూడండి మీ పైన యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నారు. అప్పుడు ఆ కాలంలో ఫోన్లు ఏమి లేదు, అక్కడ షేడి మాత్రం ఉంటారు వాళ్ళు కలిపి, వాళ్ళు ఏం మాట చెప్పేది ఇక్కడ చెప్పేది. అట్లా మీ పైన యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నారు, మీరు జాగ్రత్త ఉండండి. సో వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్త అయిపోయి ఇంకా ఇదే పోయినారు. వాళ్ళు ఇంకేం చెప్తారు, వాళ్ళతో మీరు కొట్లాడలేదు, మీరు భయపడతారు పోతారు అంటే వాళ్ళు ఏమి లేదు, మాతో అల్లా ఉన్నారు, మాతో అల్లా ఉన్నారు, మేము అల్లా కోసం చేస్తున్నాం కానీ మేము భూమి కోసం డబ్బుల కోసం దానికోసం చేయటంలా అల్లా దీన్ అన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న ఇవ్వాలని అల్లా కోసం చేసేది మార్గం అల్లా తరం చేస్తారు, దానికి మంచిగా చేస్తారు. సొంతంగా చేసే వాళ్ళకి అల్లా తాలా ఏం చేస్తారు, దానికి కామ్యాబ్ చేయాలి. తో అల్లా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే లేదు, ఇది ఏం వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, మాది గెలుపు అవుతుంది, వాళ్ళందరూ పారిపోతారు, మాతో పోయిపోయారు. అట్లాగే దాంట్లో చాలామంది వచ్చి భయపడించే వాళ్ళు అంటారు, చూడండి మీరు ఇట్లాగే చేయండి, అట్లా భయపడిస్తే ఏమైతే లో వాళ్ళకి శక్తి తగ్గిపోతుంది. వాళ్ళు శైతాన్ గురించి వచ్చి భయపడిచే వాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళు భయపడలేక చెప్తున్నారు, మరి ఏం భయపడడం, అల్లాహ్ మాతో ఉన్నారు, వాళ్ళు మనకి ఏం చేయలేదు. అంటే ఏ యుద్ధం కానీ ఏదైనా కానీ అల్లా కోసం, అల్లా దీనికి కోసం చేసి అల్లా తాలా ఏం చేస్తారు, అల్లా తాలా కామయాబ్ చేస్తారు, మంచిగా చేస్తారు. అందుకోసం వేదానికైనా కానీ మేము తబ్లీగ్ అయినా కానీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలంటే దేనికోసం చెప్పాలా, మేము మా మాట విని వాళ్ళు మసీద్కి వచ్చేలాగా ఉండాలా, మా మాట విని వాళ్ళు నమాజ్ చేసే వాళ్ళకు ఉండాలా, మా మాట విని వాళ్ళు అల్లా జిగా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా, మా మాట విని వాళ్ళు మంచిగా ఉండే వాళ్ళు ఉండాలా, మంచిగా చూడాలా. ఇప్పుడు విగ్రహాలు, ఈ పూజలు, ఇవి వాళ్ళ మతాల్లో ఉండే వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు నేర్పిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ మా మతంలో ఇస్లాంలో ఏముంది, మా ఇతరులు పూజ చేసి ఇది చేసినది, మా మతంలో ఏముంది, కల్మా ఉంది.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కల్మా లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్. ఈ చదివిన తర్వాత రెండో పని మనది నమాజ్ చదవాలా, నమాజ్ నేర్చుకోవాలా, నమాజ్లో ధ్యానం ఉండాలా, నమాజ్లో అల్లా భక్తి ఉండాలా. మేము అల్లా కోసం చేస్తున్నాం, మేము అల్లా ముందర చేస్తున్నాం, ఇట్లా ఉండాలా. రెండోది మూడోది మేము రంజాన్ వస్తే ఒక్క పొద్దులు మొత్తం 30 ఉండాలా. అవులే 5 ఉండాం 4 ఉండాం అట్లేం లేదు, 30 ఉండాలా. ఉండి కూడా మేము నమాజ్ చదవాలా, ఉండి కూడా మేము అల్లాతో జికర్ చేయాలా, ఖురాన్ చదవాలా. మూడోది. నాలుగోది జకాతు. నాలుగోది అల్లా తాలా ఏమి మనకి డబ్బులు ధనం ఇస్తే ఏం చేయాలా, మేము జకాత్ ఇవ్వాలా. వచ్చేది మాకు పంటలు వస్తుంది, లక్షలు ఇది వస్తుంది, దాంట్లో దానికి ఏం చేస్తాం మేము, ఇంకా లక్షలు పెట్టి ఇంకా అప్పు తీసుకొని మేము వేరే దగ్గర పొలాలు అవి కొంటాం. అది సాధ్యం లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలా, దాంట్లో జకాత్ తీయాలా. 40% అంటే 41 తీయాలా. దీన్ని అది తీస్తే అది అన్నీ పాకైపోతుంది, మంచిగా అయిపోతుంది. ఇట్లా కరెక్ట్ వర్షానికి టైంకి వర్షం పడుతుంది. లేదు మా ఇష్టంలాగా మేము తీపోతాం, అంతలా ఏం చేస్తాము, మేము మా చేసేది కష్టంలో కూడా నష్టం చేసి చూపిస్తాం, మేము బాగా ఉండటం లేదు. ఇట్లా నాలుగోది. ఐదోది ఏమో మక్కాకి ఒక్కసారి పోయి రావాలా. మక్కాకి 5 సార్లు ఒక్కసారైనా పోయి రావాలా. మక్కాకి పోవాలా. 4 చేస్తున్నారు, జకాత్ కూడా ఇస్తున్నారు. అంత దూరం ఏం పోతారా, అంత డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు చేయాలా. ఇప్పుడు 5 లక్షలు 4 వస్తారు, 7 లక్షలు. ఇద్దరు పోతే పిల్లలు ఇద్దరు పోతే ఎక్కువైపోతుంది కదా. ఆ డబ్బులు మేము పెళ్లి చేయాలి కదా. ఇవన్నీ ఆలోచనలు వేస్ట్. పిల్లలు పెళ్లి చేసి పోవాలా, పిల్లలు సాగిపోవాలా, వాళ్ళకి పెళ్లి చేయాలా, వాళ్ళకి చేయాలా. అంటే ఎవరు మీద ముసలు అయిపోతాడు, యాదాది రోగాలు వచ్చిపోతాడు, దునియాకి వెళ్ళిపోతాడు. మాకు ఇస్లాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మాకు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి వచ్చింది, ఎంతమంది చనిపోయినారు ఇస్లాం కోసం, మతం దీని కోసం. వాళ్ళకి ఎంత కష్టాలు అయితే వాళ్ళు ఏం చేసినారు, వాళ్ళు భయపడలే. అందుకు ఇక్కడ మనకి ఇస్లాం వచ్చింది. ఇప్పుడు తబ్లీగ్ అంటే కూడా పోయి చెప్పాలంటే కూడా మనకి టైం లేదు, పోయి చెప్పాలంటే మనకి టైం లేదు. ఒకరు చెప్పాలంటే కూడా 10 గంటలు మేము ఫస్ట్ ఆలోచించుకుంటాం, మీరు ఏం విధించి బాగండి అందిదంటే అట్లే ఉంది. ఇట్లనే కాదు, నేను టైం పోతే నేను ఎక్కడ పోయి తీసుకుంటాను, నా డబ్బులు వస్తుంది కదా. ప్రతి మనిషికి డబ్బులు ఈ ఆశ ఉంటుంది, ఎన్నో వాళ్ళకి సమస్యలు ఉంటుంది. కానీ మేము అల్లా కోసం మేము ఇది చేయాలంటే ఇంతైనా డబ్బులు ఇక్కడ సంపాదించిపోతాం మేము. కానీ మాకు వచ్చేది అల్లా మార్గాలు, అల్లా ఇవి మా ఉండేదంటూ 5 ఇది కల్మా, నమాజ్, రోజా, జకాత్, హజ్. ఇది 5 కరెక్ట్ చేసి వాడిన ముస్లిమ్స్. ఊరికే పేరు పెట్టుకుంటే ఏం లే, కరీం రహీం అని పెట్టుకుంటే మాకు అల్లాతో జన్నత్ ఇయ్యడు. ఈ 5 పాటిస్తే మనకి జన్నత్ పంపించేది. ఏమన్నా మనకి ఇది వస్తుంది, ఏదైనా పప్పులు అభివృద్ధి చేయాలా. డబ్బుల గురించి ఇస్లాంలో అవుతుంది, కష్టాలు అయిపోయినారు అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలా. మస్జిద్కి పనికి మస్జిద్కి పని చెప్పాలా. ఇవి ఎన్నో ఉంటుంది. అన్ని పనులు చేసి అల్లా భక్తి వస్తేనే అల్లా కోసం మనకు జన్నతు దునియాలో చూపిస్తాడు, మా కళలో. అట్లా అల్లా శుద్ధు ఆయక మేము మాకు తల్లికి దోషిగా సుబ్హానల్లాహి బిహమ్దిహి సుబ్హానకల్లాహి వ బిహమ్దిక అష్హదు అన్ లా ఇలాహ ఇల్లా అంత అస్తగ్ఫిరుక. పొద్దున్న టైం మారుతుందేమన్నా. ఇంకా